सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों। पाठ नंबर 8 कासायणम को अपराध। कासायणम नो अर्थ है भगवा वस्त्रनो, को अपराध एटले शू अपराध। पाठ नंबर 8 भगवा वस्त्रनो शो अपराध। पाठ नंबर 8 भगवा वस्त्रनो शो अपराध। हवे पाठना नाम परथी आपने खबर पड़ी जाए कि आमां कोईक भगवा वस्त्र ने लगती कंईक वात करेली हशे। तो आ जे पाठ छे एमां एवा प्रकारनी वात छे। काका साहेब कालेकरे भारतना राष्ट्रपिता एटले महात्मा गांधी साथे घणा बधा समय सुधी काम करवानो, रहेवानो अने विचार विमर्श करवानो एने समय मळ्यो। तो गांधीजीनु जे जीवन है एवा प्रकारनु, केम के गांधीजीनु जीवन ए जेमनो संदेश है। तो ए प्रकारनु गांधीजीनु जीवन है ए वर्णन आपणे पाठ में करेलू है। गांधीजीनु जीवन केवा प्रकारनु हतुं, गांधीजीनो विचारो केवा प्रकारना हता, एने लगती आ वात आपणे आ पाठ में करेली है। पाठ में साथे साथे ए पण घटनानो उल्लेख है कि एक वखत एक कोई सन्यासी जे छे गांधीजी पासे आवे छे ने गांधीजी ने एम कहे छे कि मारे तमारा आश्रम में रहेवुं छे अने तमे जे लोकोनी सेवा करो छो एवी रीते मारे पण तमारी साथे लोकोनी सेवा करवी छे। गांधीजी कहे कांई वांधो नहीं, तमे के मारी साथे आश्रम में रह्यो ने लोकोनी सेवा करवी होय तो तमे करी शको छो के। तो सन्यासी कहे कि कांई वांधो नहीं, हूँ तमारी साथे रहेवा माटे सहमत छुं। तो गांधीजी के पहला एक शरत, जो तमारे मारी साथे रहेवुं होय तो आ भगवा वस्त्रनो तमारे शुं करवो पड़शे, त्याग करवो पड़शे। अने सन्यासीनो मगज गयो कि एक तो मारे आश्रम में रहेवुं, लोकोनी सेवा करवी अने भगवा वस्त्रनो त्याग करवो, एमां भगवा वस्त्रने शुं लेवा देवा। पण गांधी जे सन्यासी छे ए गांधीजी सामे बोली न शक्या एटले एने विचार्યું कि भगवा वस्त्रનો त्याग करवानो गांधीजी मने शा माटे कहे छे। तो भगवा वस्त्रનો त्याग करवानी वात ज्यारे करी એટલે એનો કહેવાનો અર્થ એ જ હતો કે વળી પાછો સન્યાસી જે છે એ ગાંધીજી પાસે આવે છે અને ગાંધીજી પાસે જેવા આવે છે એટલે વળી પાછા સન્યાસીએ कि तमे भगवा वस्त्रनो शा माटे मने त्याग करवानो कहो छो। तो कि भगवा वस्त्र आपणे के शुं काम करवानुं छे, तो कि लोकोनी सेवा करवानी छे। हवे लोकोनी सेवा करवानी छे एटले जो भगवा वस्त्र आपणे पहेरी अने लोकोनी सेवा करवा जाशुं तो आपणा देशना लोको जे धार्मिक वृत्ति धरावता होय एवा भगवा वस्त्र धारण करनार सन्यासीनी सेवा करवा लागे। साधु संत महात्माओनी कि आपणा देशना लोको सेवा करवा लागे। हवे आपणे एनी सेवा करवानी छे अने एना ई लोको जो आपणी सेवा करवा मने तो स्वाभाविक आपणुं जे लक्ष्य छे ए सिद्ध थाय नहीं। एटले आपणा देशना लोको जे छे ए भगवा वस्त्र धारण करनार सन्यासीनो सेवा सत्कार अने आदर स्वीकारे नहीं। एटले आपणे एनी सेवा करवा जईए तो ई लोको कांईकनी आपणी सेवा करवा मने तो एना कारणे आपणे आपणा लक्ष्य सुधी पहोंची न शकीए ने आपणे आपणा ध्येयने नुकसान थाय कि एटला माटे हूँ भगवा वस्त्रनो तमने त्याग करवानुं कहूं छुं। हूँ मात्र तमने संन्यासनो त्याग करे एवुं नथी कहेतो, हूँ मात्र एम कहूं छुं कि तमे भगवा वस्त्रनो त्याग करो। जो तमारे संन्यासनुं आचरण करवुं होय तो एनो के वस्त्र साथे कांई संबंध नथी। तमे वस्त्र पहिर्या होय तो ज तमे के संन्यास भगवा वस्त्र धारण करेला हो तो तमे सन्यासी कहेवाओ। ई के तमारा मननी मानसिकता छे। जो तमारे सन्यासनो स्वीकार करवो होय तो तमे विचार द्वारा पण सन्यासनो स्वीकार करी शको। એટલે વસ્ત્રને અને વસ્ત્ર અને જે તમારે સન્યાસનો જે સન્યાસ તરીકેનો સ્વીકાર કરો છો એને બહુ કાંઈ લેવા દેવા નથી। તો આપણે સામાન્ય વિચારજો અમિતાભ બચ્ચનના કપડાં પહેરી લે તો આપણે અમિતાભ બચ્ચન થઈ જાય। कोई करीना कपूरना कपड़ा पहरी ले करीना कपूर थई जाए, नो थाय ने। पण अहीं आपणे ई ज आ पाठ समजावे छे के मात्र वस्त्र साथे व्यक्तिनो कोई संबंध नथी, पण एमना विचारो द्वारा ज व्यक्ति प्रसिद्ध थाय छे। એટલે ગાંધીજીએ એવું સન્યાસીને સમજાવ્યું
કે આપણા કાર્યમાં તો જ આપણને સફળતા મળશે કે જો તમે આ સંન્યાસી વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી દેશો અને પછી મારી સાથે આશ્રમમાં જોડાઈ જાઓ તો જ લોકો આપણી સેવાનો સ્વીકાર કરશે, નહીંતર આપણી સેવાનો સ્વીકાર કરશે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ ઉપરથી એ જ શીખવાનું છે કે ખરેખર ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો આપણે લઈ લઈએ, ઘણા બધા મહાન વ્યક્તિઓના જીવન ચરિત્ર આપણે વાંચીએ તો ક્યાંય એના વસ્ત્ર દ્વારા વ્યક્તિ પ્રસિદ્ધ થયા હોય આવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. વ્યક્તિ એના વિચારો દ્વારા જ પ્રસિદ્ધ થાય છે, વ્યક્તિએ કરેલા કામ દ્વારા જ એને પ્રસિદ્ધિ મળે છે, અને વ્યક્તિના જે વિચારો, કાર્ય, એના દ્વારા જ વ્યક્તિ પ્રસિદ્ધ થતો હોય છે. તો આપણે પણ એક વિદ્યાર્થી તરીકે નહીં કે આપણા જીવનમાં સારા સારા વસ્ત્રો પહેરવા, સારી ફેશનો કરવી, એ હેતુથી નહીં, પણ વ્યક્તિ એ વિચારથી મહાન બને છે એટલે વિચારોનું આચરણ કરવું જોઈએ, વસ્ત્રનું આચરણ કરવું જોઈએ નહીં. તો એ હેતુથી આપણને આ પાઠ આપેલો છે કે આપણે પણ શ્રેષ્ઠ વિચારો દ્વારા, સારા વ્યક્તિના જીવન ચરિત્રોના વાંચન દ્વારા, સારા વ્યક્તિઓના વિચારો દ્વારા એના વિચારો આપણે ગ્રહણ કરીએ, આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે પણ એક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ બની શકીએ. તો અહીંયા આપણને આ પાઠ એવું સમજાવે છે કે ભગવા વસ્ત્રનો સો અપરાધ. એટલે ખરેખર વસ્ત્ર જે છે એનું કોઈ મહત્વ નથી, પણ વિચારનું ખરેખર મહત્વ છે. એટલે સંન્યાસીએ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો કાસાયણમ કો અપરાધ, ભગવા વસ્ત્રનો સો અપરાધ. ગાંધીજી એના જવાબમાં ઉત્તર આપ્યો કે જો ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને જાશું તો લોકો આપણી સેવાનો સ્વીકાર કરશે નહીં, અને બીજું એ લોકો આપણી સેવા કરવા માંડશે તો એના કારણે કે આપણને ઘણું બધું નુકસાન જશે ને આપણો ધ્યેય જે છે, આપણું લક્ષ્ય છે એ સિદ્ધ નહીં થાય. તો એટલા માટે હું ભગવા વસ્ત્રનો તમને ત્યાગ કરવાનું કહું છું. તો આવો સરસ મજાનો પાઠ અહીંયા આપણને આપેલો છે. હવે એના શબ્દાર્થ ક્યાં ક્યાં લખવાની એની આપણે વાત કરીએ તો એમાં ટિપ્પણ, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ, વિશેષણ, અવ્યય અને શબ્દાર્થ. ફરીથી જુઓ, ટિપ્પણ, પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ, વિશેષણ, અવ્યય અને શબ્દાર્થ. આટલા શબ્દાર્થ વ્યવસ્થિત પાકી નોટમાં લખવાના છે. પાઠના અનુવાદની આપણે વાત કરીએ તો મહાત્મા ગાંધી મહોદય સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમ પ્રારભત. મહાત્મા ગાંધી મહોદયે સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનની શરૂઆત કરી. મહાત્મા ગાંધી મહોદયે સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનની શરૂઆત કરી. અસ્ય આંદોલનસ્ય નિખિલો અપી વ્યવહાર પ્રારંભેષુ દિવસેષુ સાબરમતી આશ્રમે એવ પ્રાચલત. આ આંદોલનનો સંપૂર્ણપણે વ્યવહાર શરૂઆતના દિવસોમાં સાબરમતી આશ્રમમાં જ ચાલતો હતો. આ આંદોલનનો સંપૂર્ણપણે વ્યવહાર શરૂઆતના દિવસોમાં સાબરમતી આશ્રમમાં જ ચાલતો હતો. એકસ્મિન દિવસે એટલે એક દિવસે સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમ આગચ્છત. આશ્રમમાં આવે છે. એક દિવસે સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમાં આવે છે. સહ દેશસ્ય સ્વાતંત્ર્યાર્થમ કાર્યરતસ્ય ગાંધી મહોદયસ્ય કાર્યેણ અતિવ પ્રભાવિત પ્રસન્ન ચ આસીત. તે દેશની સ્વાતંત્રતા અર્થમ એટલે સ્વાતંત્રતા માટે, તે દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્યરતસ્ય કાર્યમાં લાગેલા ગાંધી મહોદયસ્ય કાર્યેણ ગાંધી મહોદયના કાર્યથી, તે દેશની સ્વાતંત્રતા માટેના કાર્યમાં લાગેલા ગાંધી મહોદયના કાર્યથી અતિવ પ્રભાવિત વધારે પ્રભાવિત, પ્રસન્ન ચ આસિત અને પ્રસન્ન હતા. તે દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્યમાં લાગેલા ગાંધી મહોદયના કાર્યથી વધારે પ્રભાવિત અને પ્રસન્ન હતા. સહ ગાંધી મહોદય અકથયદ અહમ ભવતઃ આશ્રમે પ્રવેશમ નિવાસમ ચ ઈચ્છામિ.
તે ગાંધી મહોદયને કહે છે, તે ગાંધી મહોદયને કહે છે, અહમ હું ભવતઃ આશ્રમે આપના આશ્રમમાં પ્રવેશમ નિવાસમ ચ ઈચ્છામિ પ્રવેશવા અને રહેવા ઈચ્છું છું. તે ગાંધી મહોદયને કહે છે, હું આપના આશ્રમમાં પ્રવેશવા અને રહેવા ઈચ્છું છું. દેશસ્ય સ્વાતંત્રતયા કાર્યમ કર્તુમ મમ અપી મહતી ઈચ્છા વર્તતે. દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્ય કરવાની મને પણ વધારે ઈચ્છા છે. દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્ય કરવાની મને પણ વધારે ઈચ્છા છે. ફરીથી ઉપરનો પેરેગ્રાફ જુઓ. મહાત્મા ગાંધી મહોદય સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનની શરૂઆત કરી. આ આંદોલનનો સંપૂર્ણપણે વ્યવહાર શરૂઆતના દિવસોમાં સાબરમતી આશ્રમમાં જ ચાલતો હતો. એક દિવસે સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમાં આવે છે. તે દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્યમાં લાગેલા ગાંધી મહોદયના કાર્યથી વધારે પ્રભાવિત અને પ્રસન્ન હતા. તે ગાંધી મહોદયને કહે છે, હું આપના આશ્રમમાં પ્રવેશવા અને રહેવા ઈચ્છું છું. હું આપના આશ્રમમાં પ્રવેશવા અને રહેવા ઈચ્છું છું. દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્ય કરવાની મને પણ વધારે ઈચ્છા છે. દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્ય કરવાની મને પણ વધારે ઈચ્છા છે. સત્યદેવસ્ય પ્રસ્તાવ ગાંધી મહોદય સ્વીકૃતવાન. સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ ગાંધી મહોદયે સ્વીકાર્યો. સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ ગાંધી મહોદયે સ્વીકાર્યો. ગાંધી મહોદય અકથયત. ગાંધી મહોદય કહે છે, સાધુ. સાધુ એટલે સારું. ગાંધી મહોદય કહે છે, સારું. સ્વાગતમ અત્ર ભવતઃ. અત્ર એટલે અહીં, ભવતઃ એટલે આપનું, સ્વાગતમ એટલે સ્વાગત છે. અહીં આપનું સ્વાગત છે. સાધુનો અર્થ શું થાય? સારું. સાધુ એટલે સંન્યાસીને સારું અથવા ભલે. ગાંધી મહોદય કહે છે, સારું, અહીં આપનું સ્વાગત છે. આશ્રમો અયમ ભવત એવ. અયમ એટલે આ, ભવત એટલે આપનો, એવ એટલે જ. આ આશ્રમ આપનો જ. આ આશ્રમ આપનો જ. કિંતુ. કિંતુ એટલે કિંતુ લેકિન પરંતુ, કિંતુ પરંતુ લેકિન બંધુ સામને જો આયા. ગીત નથી. કિંતુ એટલે અહીં શું કીધું છે? પરંતુ અથવા પણ. પરંતુ આશ્રમ પ્રવેશાત પૂર્વમ. આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલા ભવતા આપે કાસાય વસ્ત્રનામ ત્યાગ કરણીય. ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ આશ્રમ આપનો જ. પરંતુ આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલા આપે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ આશ્રમ આપનો જ. પરંતુ આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલા આપે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ગાંધી મહોદયસ્ય આદેશમ શ્રુત્વા. ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને, ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્યવિંતઃ. આશ્ચર્ય પામેલ. ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલ સ્વામી સત્યદેવ મનસી અકુપ્યત. અકુપ્યત એટલે ગુસ્સે થયા, મનસા એટલે મનથી. ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલ સ્વામી સત્યદેવ મનથી ગુસ્સે થયા. ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલ સ્વામી સત્યદેવ મનથી ગુસ્સે થયા. કિંતુ પરંતુ સહ ગાંધી મહોદયસ્ય પુરતઃ. પરંતુ તે ગાંધી મહોદયની, પુરતઃ એટલે આગળ, પરંતુ તે ગાંધી મહોદયની આગળ નિજ રોષમ પોતાનો ગુસ્સો ના પ્રકટયત પ્રગટ કરી શક્યા નહીં. પરંતુ તે ગાંધી મહોદયની આગળ પોતાનો ગુસ્સો પ્રગટ કરી શક્યા
નહીં. સો અકથયત, તે કહે છે. કથમ કાસાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગ, તે કહે છે ભગવા વસ્ત્રનો કેમ ત્યાગ. ભગવા વસ્ત્રનો કેમ ત્યાગ. કાસાય વસ્ત્રાણામ કો અપરાધ, શું થાય? ભગવા વસ્ત્રનો સો અપરાધ. ભગવા વસ્ત્રનો સો અપરાધ. અહમ સંન્યાસી જનો, હું સંન્યાસી માણસ છું. સંન્યાસીન કાસાય વસ્ત્રાણી પરિધારયંતી, સંન્યાસીઓ ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે. સંન્યાસીઓ ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે. અહમ, હું કાસાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કર્તુમ કથમ પ્રવૃત્તો ભવામી, હું ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કેમ કરવા પ્રવૃત્ત થાવ. હું ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કેમ કરવા પ્રવૃત્ત થાવ. ફરીથી પેરેગ્રાફ જુઓ. સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ ગાંધી મહોદયે સ્વીકાર્યો. ગાંધી મહોદય કહે છે, સારું, અહીં આપનું સ્વાગત છે. આ આશ્રમ આપનો જ, પરંતુ આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલા આપે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલા સ્વામી સત્યદેવ મનથી ગુસ્સે થયા, પરંતુ તે ગાંધી મહોદયની આગળ પોતાનો ગુસ્સો પ્રગટ કરતા નથી. તે કહે છે, ભગવા વસ્ત્રનો કેમ ત્યાગ, અથવા કેમ ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ. ભગવા વસ્ત્રનો સો અપરાધ. હું સંન્યાસી માણસ છું. સંન્યાસીઓ ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે. હું ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવા કેમ પ્રવૃત્ત થાવ. હું ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવા કેમ પ્રવૃત્ત થાવ. સ્વામી સત્યદેવસ્ય વચનમ શ્રુત્વા, સ્વામી સત્યદેવનું વચન સાંભળીને શાંત સ્વરેણ, શાંત અવાજે ગાંધી મહોદય અકથયત, ગાંધી મહોદય કહે છે. સ્વામી સત્યદેવનું વચન સાંભળીને શાંત સ્વરે ગાંધી મહોદય કહે છે, ભવતા યદ ઉક્તમ તત્સત્યમ અસ્તિ, આપે જે કહ્યું તત્સત્યમ અસ્તિ, તે સાચું છે. ભવતા એટલે આપે, યદ એટલે જે, ઉક્તમ એટલે કહ્યું, આપે જે કહ્યું, તત્સત્યમ અસ્તિ, તે સાચું છે. આપે જે કહ્યું તે સાચું છે. કિંતુ, પરંતુ ભવાન સંન્યાસસ્ય ત્યાગમ કરોતુ ઇતિ ન મમ આશય, પરંતુ આપ સંન્યાસનો ત્યાગ કરો એવો મારો આશય નથી. પરંતુ આપ સંન્યાસનો ત્યાગ કરો એવો મારો આશય નથી. કેવલમ કાસાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કર્તુમ વદામી, માત્ર ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાનું કહું છું. માત્ર ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાનું કહું છું. ફરીથી બે લીટી જોવો. સ્વામી સત્યદેવનું વચન સાંભળી શાંત સ્વરે ગાંધી મહોદયે કહ્યું, આપ જે કહો છો તે સાચું છે, પરંતુ આપ સંન્યાસનો ત્યાગ કરો એવો મારો આશય નથી. માત્ર ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાનું કહું છું. ફરીથી એક વખત આજે આવેલું એનું ગુજરાતી કરાવી દઉં. મહાત્મા ગાંધી મહોદય સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનની શરૂઆત કરી. આ આંદોલનનો સંપૂર્ણપણે વ્યવહાર શરૂઆતના દિવસોમાં સાબરમતી આશ્રમમાં જ ચાલતો હતો. એક દિવસે સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમાં આવે છે. તે દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્યમાં લાગેલા ગાંધી મહોદયના કાર્યથી વધારે પ્રભાવિત અને પ્રસન્ન હતા. તે ગાંધી મહોદયને કહે છે, હું આપના આશ્રમમાં રહેવા અને પ્રવેશવા ઈચ્છું છું, અથવા પ્રવેશવા અને રહેવા ઈચ્છું છું. દેશની સ્વાતંત્રતા માટે કાર્ય કરવાની મને પણ વધારે ઈચ્છા છે. સત્યદેવનો પ્રસ્તાવ ગાંધી મહોદયે સ્વીકાર્યો. ગાંધી મહોદય કહે છે, સારું, અહીં આપનું સ્વાગત છે. આ આશ્રમ આપનો જ, પરંતુ આશ્રમમાં પ્રવેશતા પહેલાં આપે
ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? ગાંધી મહોદયનો આદેશ સાંભળી આશ્ચર્ય પામેલા સ્વામી સત્યદેવ મનથી ગુસ્સે થયા, પરંતુ તે ગાંધી મહોદયની આગળ પોતાનો ગુસ્સો પ્રગટ કરી શકતા નથી. તે કહે છે, કેમ ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ? ભગવા વસ્ત્રનો શું અપરાધ? હું સંન્યાસી માણસ છું. સંન્યાસીઓ ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે. હું ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવા કેમ પ્રવૃત્ત થાવ? સ્વામી સત્યદેવનું વચન સાંભળી શાંત સ્વરે ગાંધી મહોદયે કહ્યું, આપ જે કહો છો તે સાચું છે, પરંતુ આપ સંન્યાસનો ત્યાગ કરો એવો મારો આશય નથી. માત્ર ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવાનું કહું છું. નમસ્કાર.